संगठन को काफ़ी दिन से उम्मीद है। आदरणीय महेश अन्ना, राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष सिद्धेश्वर जी तथा उनके सभी सहयोगी, मेरे सहयोगी कुणाल भाई और साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात आपके सामने नहीं करूंगा, मगर एक सफर आरजीपीआरएस का तेलंगाना का जो है वो आपके साथ में यहाँ शहर में साझा करना चाहूँगा। और वो साझा करने से हम कहाँ थे, कहाँ आए और कहाँ जाना है, ये तीन चीज़ों का हमें संज्ञान होगा। इसलिए मैं केवल वो सफर ही आपके सामने रखने यहाँ जा रहा हूँ। सबसे पहले तेलंगाना में जब आए महेश अन्ना जी, तो पीसीसी में हमारी मीटिंग थी। मीटिंग के लिए सबको नए नए पंचायत के चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के, ब्लॉक पंचायत के सभी इलेक्टेड जो थे उनको बुलाया था, मगर केवल 3 लोग उस मीटिंग के लिए आए। और वो 3 जो आए वो हमारे साथ खूब झगड़ा किया, लड़े कि हमने कैसा चुनाव लड़ना, हमने क्या करना, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सत्ता में आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, आपके साथ हमने काम क्यों करना। तो आरजेपीआरएस का हमारा एजेंडा पीछे रह गया और उनके साथ बातचीत करने में 1 घंटा 2 घंटे वहां पर लगा दिए। दूसरी बार मीटिंग हुई तो 3 से बढ़कर 7 हुए और फिर हमने क्या करते हैं क्या नहीं बताया। उसके बाद 4 शिविर हुए। शिविरों में 3 शिविर ठीक हुए, 1 शिविर में 10-15 ही लोग आए। फिर हर शिविर में नए लोग आना, पुराने लोग गायब हो जाना, ऐसा एक सिलसिला चला। मगर बोलने का पॉइंट जो है, कुछ भी हो जाए, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मैंडेट है, हमारा जो कमिटमेंट है, उसको छोड़ने का नहीं, उसको पकड़ के रहे। फिर एक पोचमपल्ली से सेवाग्राम की एक पदयात्रा भी निकली, जिसमें कार्याध्यक्ष महेश भाई आप कार्याध्यक्ष थे, आपके कारण उसका मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा। वो पदयात्रा भी निकाली, पदयात्रा में काफ़ी लोगों के साथ अच्छा संबंध बना। और ये होते साथ फिर धरनी पोर्टल की जो भी बात है उसको सामने लाना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात को सामने लाना। तो हमेशा पीसीसी के साथ, पहले भी पीसीसी के साथ, क्योंकि उनके कार्यकाल में ज़्यादा काम हमने किया, सत्ता में आने के बाद थोड़ा काम कम हो जाता है क्या, ऐसा एक मेरे खुद को भी और आप सब लोगों को भी एक सवाल है। क्योंकि पहले मीटिंग के जो लोग हैं झगड़ने वाले वो आए नहीं, शायद अभी वो सत्ता के गलियारे में कहीं वहां मशगूल होंगे। मगर सत्ता, संगठन से सत्ता और संगठन और सत्ता से संगठन, ये जो चक्र है वो हम सब लोगों को मिलकर चलाना है। और संगठन जो है वो विचारधारा पर आधारित संगठन हमको बनाना है। ये विशुद्ध स्वरूप में आरजीपीआरएस का काम है। आरजीपीआरएस के काम को करना एक बहुत बड़ा व्रत है। हाथ में कोयला, जलता हुआ कोयला हाथ पे लेके चलने वाला ये काम है, क्योंकि यहाँ पर देने लायक जो चीजें हैं वो विचार है, एक सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, संविधान जो है वो अपने पास है। इसलिए इसको चलना एक व्रत है। तो ये लंबे एक अंतराल और समय के आज मैं याद इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तेलंगाना जो है वो हमारे लिए पोटेंशियल स्टेट है। पहले डिफिकल्ट स्टेट था और इस स्टेट में काम कैसे करना वो समझ में नहीं आता था, मगर वहाँ डिफिकल्ट स्टेट रहने के बाद भी ज़्यादा एफर्ट्स लिए और अब पोटेंशियल ज़्यादा होने के बाद भी एफर्ट्स लेवल आरजीपीआरएस संगठन की तरफ से कहीं ना कहीं कम हो रहा है। मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ इस बात को, मैं बीइंग ए गिल्ट, अपनी गलती के नाते मैं सभी आप साथियों के साथ उसको साझा करना चाहूँगा। तो आगे आरजीपीआरएस का देश में कहाँ अच्छा काम हो सकता है, तो उसकी जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट में सबसे पहले जो नाम 4-5 नाम रहेंगे उसमें तेलंगाना का नाम है। और तेलंगाना का इसलिए है कि पीसीसी का और स्टेट लीडरशिप का आरजीपीआरएस की तरफ देखने का एटीट्यूड जो है, अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है कि ये वास्तव में काम करने वाले लोग हैं और ऐसा ही काम संगठन में होना चाहिए। ये पीसीसी अध्यक्ष जी की लीडरशिप में ये उम्मीद है। इसलिए वो नेवर हमारे लिए पीसीसी नहीं तो आरजीपीआरएस का भी वो हमारे फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड है और उन्होंने, उनके पास बहुत काम होते हैं और सत्ता में जो
स्टेट होता है, उसके पीसीसी को तो संगठन का भी काम करना पड़ता है, सरकार का भी काम करना पड़ता है। जो काम से उनका मतलब नहीं, देना लेना नहीं, उसका भी मेमोरेंडम लेना पड़ता है। तो ये डिफिकल्ट काम है। मगर महेश अन्ना, मैं इसलिए खड़ा हूँ कि आरजीपीआरएस को स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको, आरजीपीआरएस का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस संगठन को आप क्वांटिटी और क्वालिटी टाइम दो, और इसके बदले हम क्या देंगे, हम आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। हम आपको किसी पोस्ट के लिए हमसे आपसे झगड़ेंगे नहीं। हमको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, उसके लिए आप उससे नहीं करेंगे। तो आइडियोलॉजी को ग्रूम करने के लिए और नई लीडरशिप पार्टी में लाने के लिए, क्योंकि नई लीडरशिप पार्टी में से आ नहीं रही, पार्टी में कौन सी लीडरशिप आ रहे हैं हम सब लोग जानते हैं। और सत्ता जो होती है वो होता है फिलिंग द ब्लैंक्स। बहुत बार काम करते समय हमें यदि स्ट्रांग लीडर नहीं दिखा तो फिर वहां जो भी स्ट्रांग है उसको लेना पड़ता है। दिस इज द नेचर ऑफ पावर, दिस इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। मगर हमारे संगठन में यदि स्ट्रांग कैंडिडेट, स्ट्रांग लीडरशिप रहे तो फिर आपके साथ मैं भी पीसीसी से झगड़ने के लिए, पीसीसी से नहीं, मैं आप पीसीसी, हम सीएम साहब से झगड़ने के लिए भी हम जा सकते हैं। मगर हमें हमारा लीडरशिप को बिल्ड करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? कोई शाल पहनाने से नहीं होगा, कोई फोटो खींचने से नहीं होगा, बैनर लगाने से नहीं होगा। तो मूल स्वरूप में जो आरजीपीआरएस का मैंडेट है, जिसमें कैंप है, आदर्श गांव को बनाना है, अब ग्राम स्वराज वाला जो कंसेप्ट है वो स्वराज संगम के भी माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। अन्ना, आने वाले समय में मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हर स्टेट में 25, 50, 100 इस प्रकार से स्टेट का पोटेंशियल देखकर हम सरपंचेस को और वहाँ के जो वॉलंटियर है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग देकर उसके विलेज में स्वराज खड़ा करने का एक नया मैंडेट लीडरशिप ने हमको दिया है। तो मेरी भी उम्मीद है कि 100 विलेजेस तेलंगाना में आने वाले 2 साल में यहाँ पर स्वराज की दिशा में काम करते हुए दिखे। ये इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और इतना बड़ा काम मैंने बोलने के बाद ना आपके चेहरे पे हंसी आई, ना एक ने मुंडी हिलाया, ना ताली बजाई। तो इसका क्या कारण है वो मुझे मालूम नहीं। अभी मत बजाओ, क्योंकि बूंद से गई वो हौदों से नहीं आती। हर किसी को अभी सत्ता के साथ जाना है, ये सेंटिमेंट शायद आपका है नहीं है, मुझे पता नहीं। मगर 100 विलेजेस यदि हमारे यहाँ पर ग्राम स्वराज की दिशा में एक उसका टेम्पलेट बनाएंगे, एक उसका प्रोग्राम कैसा हो सकता है वो बनाएंगे, और उसको लेके आप करोगे तो जो 100 विलेजेस है उस 100 विलेज का जरूर राहुल गांधी जी के साथ उनका मुलाकात हो सकता है। उनका फ्यूचर में उनका शॉर्टलिस्ट होके, मैं कोई आपको लालच नहीं दे रहा हूं, मैं आई मीन इट, क्योंकि आज हमें एमपी एमएलए साहब की जरूरत नहीं है, आज हमें ग्रास रूट के डायनेमिक लीडर की जरूरत है। और ये कोर काम आरजीपीआरएस को दिया है, तो ये काम आपके साथ आने वाले समय में होना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। संगठन में समय के साथ चलते चलते जो बहुत खूबसूरतियाँ जो थी वो तो अपनी जगह जरूर है, मगर चलते चलते थोड़ा सा हम स्लो हो गए हैं। तो नए संगठन को नया स्वरूप प्रारूप भी देने की आवश्यकता है। उसके लिए भी सिद्धेश्वर जी, धनलक्ष्मी जी है, पुराने जावेद साहब है, पुराने सब साथी है, महेश अन्ना को भी मैं आरजीपीआरएस के बाहर नहीं देखता हूँ। तो ये संगठन यहाँ रिबिल्ड करने के लिए जरूर आप सहयोग करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो लुकिंग फॉरवर्ड, मैं 1 साल के बाद, जैसा मैंने बोला कि 6 साल पहले क्या हुआ था, 7 साल पहले क्या हुआ था, 8 साल पहले क्या हुआ था, ये मैंने जैसे बताया, वैसे मुझे ये भी दिख रहा है कि यदि हम जो पूरे जज्बे के साथ यदि चले, क्योंकि यहाँ पर 500 किलोमीटर पैदल मैं आपके राज्य में चला हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारी होप आपके साथ हमारी जुड़ी है, और हमारे जुड़ी हुई नहीं तो आपके किरदार के कारण भी वो बहुत सारी होप है। तो आने वाले 1 साल में एक हमारा 100 सरपंच का एक स्पेशल वर्कशॉप यहाँ पर होगा, ऐसा मुझे यहाँ से आपके सब पे भरोसा रखते हुए मैं ये सपना देखना चाहता हूँ। देखूं कि नहीं देखूं? अब आप बोलोगे कि भाषा समझे नहीं, तो ठीक है, मगर जिन्होंने हाँ बोला है उन्होंने भी ठान लिया, तो भी 100 विलेजेस से पक्का हो गए। ये यहाँ पर मैं गुजारिश करते हुए संगठन
आरजीपीआरएस संगठन हमेशा पीसीसी तेलंगाना के साथ, महेश अन्ना के साथ कमिटेडली चलता रहेगा, उनका भी प्यार हमको मिलता रहेगा। ये मैं उम्मीद नहीं तो ये गारंटी रखते हुए आपको आने वाले संगठन के काम के लिए, मजबूती के लिए बहुत सारी उम्मीदें और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो आप 100 సర్పంచం से వర్క్షాప్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను, వాళ్ళ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాలి. అలాగే గజేందర్ గారు మీరు నెక్స్ట్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది, దయచేసి ఇక్కడికి రండి. సో ఇప్పుడు మహేష్ అన్న గారు వారి అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తారు, దయచేసి అందరూ కామ్గా కూర్చోవాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక పైన రెస్పెక్టెడ్ హర్షవర్ధన్ సఫల్ గారు, ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ ఆర్జీపీఆర్ఎస్, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మిత్రులు సిద్ధేశ్వర్ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి కూనల్ బెనర్జీ గారు, ఇందిరా శోభన్ గారు, జావేద్ గారు, జగదీష్ గారు, వేదిక ముందున్న జిల్లా అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, స్నేహితులు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అంటే అది మీ వల్ల అనే మాట నేను చాలా చోట్ల చెప్తా ఉంటాను. तेलंगाना में सरकार बनाने में कार्यकर्ताओं का भाग ज़्यादा है, उन्हीं की वजह से सरकार बनी. रेवंत रेड्डी जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, हम वर्किंग प्रेसिडेंट थे, हम बहुत सारे मेहनत करें, लेकिन कार्यकर्ताओं का मेहनत के बिना सरकार नहीं बनी. ये हर मीटिंग में बोलता हूँ. రాష్ట్రంలో మీ కృషి ఆనాడు ఆర్జీపీఆర్ఎస్ కావచ్చు, అది యువజన కాంగ్రెస్ కావచ్చు, మహిళా కాంగ్రెస్ కావచ్చు, రకరకాల ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్, బీసీ డిపార్ట్మెంట్, ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్, ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవరి చోట వాళ్ళు గత ప్రభుత్వం పోరాడినారు కాబట్టి మనం అధికారం రాగలిగినాం. సరే, కొంత నిరాశ నిచ్చువ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 నెలలు అయింది. మీరంతా పదవులకు ఎక్కారు, ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు, మంత్రులు అయ్యారు, ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. మా పరిస్థితి ఏమిటి అన్నట్టు ఒక మాట ఉంది, వాస్తవం. అది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్న మాట వాస్తవం. అది మీకు కూడా ఫలాలు అందాల్సిన అవసరం ఉంది, అందుతాయి కూడా. వెనక ముందు కార్యకర్తల యొక్క భాగస్వామ్యం ఈ ప్రభుత్వంలో ఉండబోతా ఉంది. ఇదివరకే మీరు చూసినారు, 37 కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు వేస్తే దాదాపు 80% పైగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు. గతంలో ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు. జీసీసీ అధ్యక్షుల వారిని, ఫ్రంటల్ అధ్యక్షుల వారు 80% పైగా కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు అయినారు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు, భట్టి గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మేమందరం కూర్చొని ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కారులో పోతున్నప్పుడు వాళ్ళ వల్ల మనం అధికారంలోకి వచ్చాం, వీళ్ళకు కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఫలాలు అందాలనుకున్నప్పుడు అది త్వరతగిన చేసి ప్రభుత్వం వచ్చిన 2-3 మాసాల్లో అందరికి చైర్మన్లు ఇవ్వగలిగినాం. సో దాంట్లో కొంత వెనక ముందు సిద్ధేశ్వర్ లాంటి వారికి కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మిగిలిపోయిన వాళ్ళకు కూడా చైర్మన్తో పాటు డైరెక్టర్స్ కూడా చాలామంది, సిద్ధేశ్వర్ గారు మీరు సీనియర్గా, అంటే నిన్న మొన్న వచ్చినది కాకుండా 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళ నుంచి ఎవరైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్ అంటుపెట్టుకున్నారో, ఇప్పుడు ధనలక్ష్మి ఉంది, పాదయాత్రలో భారత్ జోడో యాత్రలో పాల్గొంది, మీనాక్షితో మొత్తం పాదయాత్ర ఉంది. మహిళలు జెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు, చందన ఉండే. సో చాలామంది శ్రమించి కష్టపడే వ్యక్తులు, వాళ్ళ లిస్ట్ ఒకటి ఇవ్వండి, డెఫినెట్గా వచ్చే కార్పొరేషన్లో వాళ్ళు కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఆర్జీపీఆర్ఎస్ సేవాదలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు కాదు, రాహుల్ గాంధీ గారు బాగా ఇష్టపడేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఆర్జీపీఆర్ఎస్. రాహుల్ గాంధీ కా ప్యారా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్జీపీఆర్ఎస్. ఎందుకు ఇష్టము? మీరు ఆర్జీపీఆర్ఎస్ అమలు చేసిన ఎజెండా ఎవరిది? రాజీవ్ గాంధీ గారిది. రాజీవ్ గాంధీ గారి ఎజెండా ఆర్జీపీఆర్ఎస్ ఈ రాష్ట్రంలో, దేశంలో అమలు చేస్తుంది కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా ఇష్టపడతారు. राजीव गांधी जी का एजेंडा को लेके चल रही है आरजीपीआरएस, इसलिए राहुल गांधी जी अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं. 72-74 అమెండ్మెంట్ తీసుకురాకుండా ఉండుంటే లోకల్ బాడీస్లో ఈ ప్రాముఖ్యత ఉండేది కాదు. సర్పంచ్కి కానీ, ఎంపీటీసీకి కానీ, జెడ్పీటీసీకి కానీ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చింది, దీన్ని అంకురార్పణ చేసింది రాజీవ్ గాంధీ గారు. అమలు చేసింది ఎవరు? మన రాష్ట్ర గౌరవ బిడ్డ పివి నరసింహారావు గారు. 73-74 అధికరణ చట్టం తీసుకురాకుండా ఉండుంటే మీ ఫండ్స్ మీకు వచ్చేవి కాదు.
రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన రోజుల్లో అన్నాడు, నేను కేంద్రం నుంచి 100 రూపాయలు పంపిస్తే అది గ్రామ స్థాయికి సర్పంచ్ చేరేసరికి 10-20 రూపాయలు మాత్రమే పోతా ఉంది. మధ్యన ఈ ఫిల్ఫరేజ్ చాలా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని స్ట్రెంథన్ చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద గ్రామ ప్రభుత్వం 3 టైర్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి గ్రామ వ్యవస్థ, గ్రామ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని పటిష్టం చేసింది రాజీవ్ గాంధీ గారు. ఆయన ఆలోచన, ఆయన కలలు కన్నటువంటి వాస్తవాన్ని పివి నరసింహారావు గారు. రాజీవ్ గాంధీతో పాటు విపి సింగ్ కూడా ఇదే మోడ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ కోరుకున్నాడు ప్రధానమంత్రిగా. ఇంప్లిమెంట్ చేసింది పివి నరసింహారావు గారు. దాని తర్వాతే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ కింద సర్పంచులకి ఆ యొక్క ప్రయారిటీ వచ్చింది, గౌరవం వచ్చింది. గత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తాం మనం చూసాం. మొత్తం నిధులు కాజేసింది, కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు డైవర్ట్ చేసింది. సర్పంచులు పనులు చేస్తే నిధులు ఇవ్వకుండా ఎంతోమంది సర్పంచులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. రకరకాల సంఘటనలు చూసాం. ఇవాళ ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి స్పష్టత గ్రామ వ్యవస్థ మీద కానీ, పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ మీద కానీ, గ్రామ స్వరాజ్యం మీద కానీ ఏ ఇతర పార్టీకి ఉండదు, ఉండబోదు కూడా. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా డెఫినెట్గా ఆ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది. దాన్ని స్ట్రెంథన్ చేయాలనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉంది. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లు పెట్టాలనుకున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు, భట్టి గారు మేము కూర్చున్నప్పుడు మనం వీలైన త్వరగా లోకల్ బాడీస్ పెడితే పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ చాలామంది సర్పంచ్లుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జెడ్పీటీసీలుగా, ఎంపీపీలుగా కోఆపరేటివ్ సెక్టర్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని ఒక ఆలోచన చేశాం. కానీ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్. ఈ దేశంలో అదాని, అంబానీలు పెరిగిపోతూ ఉన్నారు. అంబానీ కొంత నూనె వ్యాపారము, బట్టల వ్యాపారం చేశాడు. అదాని ఏ వ్యాపారం చేయకుండా ఇలా వేల లక్షల కోట్లకు పడిగెత్తినాడు. ఎట్లా పడిగెత్తినాడు? నేరుగా బీజేపీ ప్రధానమంత్రి గారు కల్పించిన వెసులుబాటు వల్ల రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా ఇలా అదాని పెరిగినాడు. ఎవరు సొమ్ము ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంది? ప్రజల సొత్తు, ప్రజల సొమ్ము ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంది. బీదవాడికి, ధనవంతుడికి వ్యత్యాసం పెరుగుతూ ఉంది. కార్పొరేట్ సెక్టర్ని బీజేపీ పొంచిపోస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ వ్యత్యాసం తగ్గాలి. ఈ దేశంలో ఎవరు ఎంత కులం, ఏ నిష్పత్తి ప్రకారం ఉందో ఆ నిష్పత్తి ప్రకారం కనీసం ప్రభుత్వ ఫలాలు పోవాలనే ఉద్దేశంతోనే భారత్ జోడో యాత్రలో ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు, ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఆక్రందనలు, ఆక్రోశాలు విన్న తర్వాత భారత్ జోడో ఎండింగ్లో కుల సర్వే కోసం ఆయన నినాదం చేపట్టినాడు. నిజంగా కూడా ఎంత గొప్ప విషయం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ధనిక వర్గాలు ఎంత వ్యతిరేకించినా లొంగకుండా ఆ అంశాన్ని తీసుకున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక అగ్రవర్ణంలో పుట్టి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కుల సర్వే మొదటిగా ప్రారంభం చేసినాడు. ఇది ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది? కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే సాధ్యమవుతుంది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు. ఎవరికి బెదరకుండా ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా గారు కలిస్తే ఎవరినైనా ఏమైనా చేయగలరు, బెదిరించగలరు, ఒప్పించగలరు, మెప్పించగలరు. వాళ్ళు ఒప్పించలేని శక్తి ఎవరన్నారంటే రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ గారు. ఆ ఇద్దరు తప్ప అందరూ బెదిరించగలుగుతారు. వాళ్ళు ఎందుకు భయపడరు? వాళ్ళకి ప్రాణం అంటే లెక్కలేదు, పదవి అంటే కూడా లెక్కలేదు. 2004లో ప్రధానమంత్రి అయితే సోనియా గాంధీని ఎవరు ఆపే శక్తి లేకుండే. 2009లో రాహుల్ గాంధీని ఆపే శక్తి లేదు. కానీ ఎందుకు మన్మోహన్ సింగ్ తీసుకొచ్చినారు? ఇలా మనం అనుభవిస్తున్న ఫలాలు ఒక మేధావిని తీసుకొచ్చి ప్రధానమంత్రి కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టినారు. ఇలా మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఫోటోల కోసం సెక్యూరిటీ నడుపుతాం. అంత దౌర్భాగ్యం ప్రధానమంత్రి మనకున్నాడు. ఫోటో పిచ్చి ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి దేశాన్ని వెళ్తూ ఉన్నాడు. కులం పేరట, మతం పేరట వెళ్తూ ఉన్నారు. అది మన కర్మ. ఇవాళ ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు గౌరవిస్తూనే పిల్లల భవిష్యత్తు, వచ్చే జనరేషన్స్ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. దానికోసమే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. కులం పేరట, మతం పేరట అందరం పూజ చేసుకుంటాం, అందరం దేవుడి భక్తులమే. కానీ ఎప్పుడు కూడా కులాల పేరట, దేవుడి పేర ఓట్లు అడిగిన పాపాన పోలే, అడగదు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. వాళ్ళకి ఇంకే మార్గం లేదు. కులము, మతం మీద ఓట్లు అడుగుతారు, దాని మీద వస్తూ ఉన్నారు. అభివృద్ధి ప్రధానమంత్రి 10 ఏళ్ళు ఏం చేశారు చూశారు. సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నాడు. ఉన్న ఉద్యోగాలు పీకేశాడు. ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీలు, ఇందిరాగాంధీ, నెహ్రూ ప్రారంభించిన పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ పిఎస్ని మూసేసినారు. మెజారిటీ పిఎస్లు అదాని, అంబానీ నెట్టేస్తూ ఉన్నారు. ఎయిర్ ఇండియా ఎవరు స్థాపించినారు? టాటాలు స్థాపించినారు. ఆనాడు ఈ సంస్థ ప్రభుత్వ ఆధీనంతో బాగుంటుందని నెహ్రూ గారి జంషెడ్జీ టాటాను పిలిచి భోజనం పెట్టి ఒప్పించి మెప్పించి ప్రభుత్వ ఆధీనం తీసుకున్నాడు. అదే టాటాలకి మళ్ళీ మోడీ వచ్చిన తర్వాత ఇదే విమాన సంస్థను అప్పచెప్పినాడు తిరిగి.
సో ప్రైవేట్ పరం ఈ దేశాన్ని చేస్తున్న తరుణంలో ఆర్జీపీఆర్ఎస్ పాత్ర ప్రముఖమైంది. ఎందుకు ప్రముఖమైందంటే దీని యొక్క ఎజెండా ఆ రకంగా ఉంది. గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి వాస్తవాలు చెప్పి ప్రజల్ని అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఆర్ఎన్ఎస్ అంతనే కాకుండా కాంగ్రెస్ యొక్క బలోపేతానికి ఉపయోగపడే సంస్థ ఆర్జీపీఆర్ఎస్. ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్జీపీఆర్ఎస్ హర్షవర్ధన్ जी खुशी की बात है, आप बोले 7-8 ऑर्गेनाइजेशन एक है, नंबर 1 स्टेट बनेंगे आपके नेतृत्व में, हमें आश्वासन देते हैं। मैं दो ही चीज पे, एक सेवा दल को बोलो, मैं आपको बोलो, एनएसयू यूथ कांग्रेस महिला तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन मीनाक्षी नटराजन जी और आप प्रेसिडेंट बनने के बाद कैरिस्मेटिक हो गए। पहले तो कोई पूछता नहीं था हकीकत में, लेकिन आप लोग की मेहनत, आप लोग की సాక్రిఫైస్, ఈ సంస్థలో పనిచేయాలంటే కలర్ఫుల్ సంస్థ ఏం కాదు, యూత్ కాంగ్రెస్ స్లోగన్లు ఇచ్చే సంస్థ కాదు, కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసే సంస్థ కాబట్టి ఇందులో పనిచేయడం రావడానికి కూడా చాలామంది హర్షవర్ధన్ గారు ఏం చెప్పారు, వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ కనబడట్లేదని. మరి ఇది రాహుల్ గాంధీ ఇష్టపడే సంస్థ కాబట్టి దీన్ని బలోపేతం చేద్దాం. स्टेट में आप 2 साल के बाद बोलेंगे आरजीपीआरएस जहाँ स्ट्रेंथन है, नंबर 1 स्टेट तेलंगाना है, वो रूप में हम काम करेंगे। आप जो बोल रहे 100 सरपंच के साथ एक वर्कशॉप, 100 सरपंच के साथ वर्कशॉप करेंगे और 100 में मेजॉरिटी सरपंच आरजीपीआरएस के रहेंगे। వచ్చే లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో కూడా మీలోని సమర్థులు, ఇప్పుడు రేపు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ మనం గెలవాలి. స్థానిక సంస్థలో గెలవాలంటే పార్టీ ప్రమేయం తక్కువ ఉంటుంది, వ్యక్తి ప్రమేయం ఉంటుంది. సర్పంచ్ గెలాలంటే ఎవరిని చూసి ఓటేస్తారు, ఆ ఫలానా వ్యక్తిని చూసి ఓటేస్తారు. పార్టీ ప్రమేయం 10-20% ఉంటుంది. అదే ఎంపీకి వచ్చేసరికి ఎవరిని ఓటు చేసేస్తారు, పార్టీని చూసి ఓటేస్తారు. వ్యక్తి ప్రమేయం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అరవింద్ లాంటి వాళ్ళు మా దగ్గర ఎంపీలు ఎలక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు. సో సర్పంచ్ అనేది మీరు గెలవగలగాలి. గెలవగలిగిన సత్తావారు ఆర్జీపీఆర్ఎస్ ఎవరున్నా ఇవ్వండి, సర్పంచ్ కానీ జెడ్పీటీసీ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ మన అవకాశాలు ఇద్దాం. हम सीट देंगे आरजीपीआरएस में जो भी मेहनत करके विलेज लेवल पे जो सरपंच जीत सकता है, ना एमपीटीसी जीत सकता है, ना जेडपीटीसी बन सकता है, उसको मौका देंगे। आरजीपीआरएस हमारा ఆర్గనైజేషన్ उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है. అవకాశాలు ఇద్దాం, అన్ని విధాలు ఆదుకొని మేము గెలిపించుకునే ప్రయత్నం కూడా చేద్దామనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. చాలామంది లోకల్ బాడీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ధనలక్ష్మి సర్పంచ్ సంఘం ప్రెసిడెంట్గా చేసింది, శత్రు నాయక్ ఉన్నాడు, యాక్టివ్గా ఉన్నాడు, చాలామంది మగవాళ్ళు ఉన్నారు, లేడీస్ చెప్తా ఉన్నాను. సో ఇంకా స్ట్రెంథన్ కావాలంటే ఆ సంస్థ నుంచి పనిచేసిన మనకు రావాలి. మిమ్మల్ని రిపీట్ చేసుకోవడం కాకుండా కొత్త వారిని కూడా గెలిపించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. కేంద్రంలో వాళ్ళ పాలన, రాష్ట్రంలో పాలన చూసాం, కేసీఆర్ పాలన, ఏదైతే ఆశలతో ఆకాంక్షలతో మన ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో, ఆనాడు కేసీఆర్ని ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి చేశారు జనం, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ముందుండి పోరాడింది కేసీఆర్ కదా. మాటి మాటికి బంగారు తెలంగాణ అంటుండు, ఇప్పుడు నిస్వార్థంగా పనిచేసి ఎరగబెడతాడేమో ఉరగబెడతాడేమో అని వానికి ఇచ్చాము. ఏం చేశాడు, అప్పటిదాకా నా పిల్లలు ఉండరు, జల్లుండరు, రాష్ట్రమే నా పిల్లలు జల్లలు అన్నాడు. ముఖ్యమంత్రి కాగానే బిడ్డ వచ్చింది, కొడుకు వచ్చిండు, మేనల్డ్ వచ్చేసిండు, సడ్డకుని కొడుకు వచ్చేసిండు, అందరు వచ్చేసిండు. 1,00,000 ఉద్యోగాలు మర్చిపోయాడు, ఇంటికో ఉద్యోగం మర్చిపోయాడు. ఉద్యోగాలు ఎవరికి ఇచ్చినట్టే బిడ్డకి అల్లుడికి మేము అందరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నాడు. అంబాసిడర్ కార్ల డీజిల్ పోసే పైసలు లేని మహాతల్లంతియాలు ఒక్కొక్కరు 4-5 ఇంపోర్టెడ్ కార్లో దిగుతూ ఉన్నారు. ఎడికలు వచ్చింది సంపదది, ప్రజల సొమ్ముని కొల్లగొట్టారు. నీళ్ళ పేరట ఒకరు, చెట్ల పేరట ఒకడు, చెట్ల కుంభకోణం ఎన్ని 100 కోట్ల కుంభకోణం, వాడు సడ్డకుని కొడుకుది. చీరల పేరట ఒకరు, భూముల పేరట ఒకరు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంపదను కొల్లగొట్టి వాళ్ళు ధనికులైనరు. బీదవాడు ఎవడు ధనికులు కాదు. ఏ కుటుంబం కూడా బంగారమయం కాలే. కేసీఆర్ కుటుంబం, వాడు అడుగులో మొదలెత్తిన మంత్రులు, కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల కుటుంబాలే బంగారమయమైనవి. ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది ప్రజల కోసం. మన దగ్గర కూడా ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు తప్పులు చేసేవారు, పార్టీ అన్నప్పుడు ఉంటారు. కానీ మన ఒక ఉద్దేశం ప్రజలకి ఫలాలు అందాలనే ఒక ఉద్దేశంతో రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, బట్టి గారిని, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని మేమందరం కూడా ఆలోచన చేసేది ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు ఇచ్చారు. నిజంగా కూడా 2 సంవత్సరాల క్రితం, ఏడాది క్రితం ప్రభుత్వం వస్తాను అనుకోలే మనం. ప్రజల్లో మార్పు వచ్చింది, ప్రజలు వారికి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నారు, సొత్తు దోపిడీ అవుతుందని అనుకున్నారు కాబట్టి మనకు పాలన ఇచ్చారు. సో ఎక్కడ కూడా ప్రజల యొక్క ఆశల్ని ఆకాంక్షల్ని వమ్ము చేయకుండా పాలన చేయాలి. దాంట్లో బాగానే 6 గ్యారంటీలు. మన ప్రభుత్వం వచ్చినాడు అప్పెంత 8 లక్షల చిల్లర కోట్లు. 65 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ టీడీ పాలన
హిఫాజత్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పాలన చేసింది కాబట్టి 65,000 కోట్ల అప్పే. వీడు 10 ఏళ్లలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ప్రభుత్వం మీద అప్పు తెచ్చిండు, కార్పొరేషన్ మీద తెచ్చిండు, సొసైటీల మీద తెచ్చిండు, కుదబెట్టిండు రాష్ట్రాన్ని. 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిండు. ఎవరు కట్టాలి అది? వాళ్ళు సంపాదించుకుందంతా బయట పెట్టుకుంటారు, ఇంగ్లాండ్లో దుబాయ్లో పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు కట్టేది ఎవరు? ప్రజలే కదా. ఇలా మనం కడుతున్నాం. రాష్ట్ర ఆదాయం 18,000 కోట్లు అయితే 6 నుంచి 7,000 కోట్ల రూపాయలు మనం వాడు తెచ్చిన అప్పు మీద ఇన్స్టాల్మెంట్ వడ్డీ కడతా ఉన్నాం. 8 लाख करोड़ का कर्जा है. अब स्टेट का रेवेन्यू 18,000 करोड़ है एक महीने में. 7,000 से ऊपर करोड़ इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को जा रहा है. एक 7,000 करोड़ హెల్త్, ఎడ్యుకేషను, శాలరీస్. మిగిలినది ఎంత? 1,000-2,000 కోట్లు ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. రైతు బంధు ఇచ్చాం 18,000 కోట్లు అంటే 4-5 నెలల డెవలప్మెంట్కు సరిపడే అమౌంట్ తీసి మనం రైతు బంధు ఇచ్చినాం. రైతు రుణమాఫీ ఇచ్చినాం. 10 ఏళ్లలో వాడు 17,000 కోట్లు ఇస్తే మనం 9 నెలల్లో 18,000 కోట్లు ఇచ్చినాం. ఇది వాస్తవం కదా. లెక్కలు తీయండి. నేను చాలాసార్లు హరీష్ రావుకి ఛాలెంజ్ చేసిన, రాడు, ముఖం లేదు రావడానికి. నువ్వు ఆర్థిక మంత్రి చేసినావు, ఇరిగేషన్ చేసినావు కదా, రా లెక్కలు చెప్పు. మరి మీరు 10 ఏళ్లలో రుణమాఫీ కింద 8,000 కోట్లు ఇచ్చారు. మేము 9 నెలలు ఎంత ఇచ్చినాం లెక్కలు వేసుకుందామని చెప్పిన. రాడు. ఉద్యోగాలు వాళ్ళు 10 ఏళ్లలో ఎంత ఇచ్చారు? ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 50,000 దాటలే. అంటే సంవత్సరానికి 5,000 ఇచ్చారు. మనము 11 నెలలు ఎన్ని ఇచ్చినాము? 47,000 ఇచ్చినాము. ఇంకొక 8,000 ఇప్పుడు డిసెంబర్ 7 నాడు ఇస్తున్నాం. అంటే సగటున నెలకు 5,000 ఇచ్చినాం. వాడు సంవత్సరానికి 5,000 ఇచ్చిండు. మరి ఎవరు గొప్ప ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు? మహిళలకు ఏం చేసిండు? 5 ఏళ్ళు మొదటి క్యాబినెట్ ఒక మహిళా మంత్రి కూడా లేడు. అంటే మహిళల పట్ల ఆయనకున్న గౌరవం అది. మనం ఏం చేసినాం? వస్తూనే ఉచితంగా బస్సు ఇచ్చినాం. 1,21,00,000 మంది వాళ్ళ బస్సు ప్రయాణం వాడుకున్నారు. మహేంద్ర శోభన్ వాడి ఉండొచ్చు, మా ధనలక్ష్మి వాడి ఉండొచ్చు, మెయిన్గా ఉన్న మహిళలంతా వాడుకున్నారు కదా. ఫ్రీగా మీరు పోగలుగుతున్నారు. 500కి సిలిండర్ అంటే 500కి ఎట్లా వస్తుంది? మిగతా 700 మనం కడతా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. 200 యూనిట్లోపు కరెంటు బిల్లు కొన్ని వేల కుటుంబాలు వాడుకుంటా ఉన్నాయి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అభివృద్ధి కూడా ఇలా 120 కోట్లు పెట్టి ఒక్కొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కింద 28 స్కూల్స్ ఇచ్చాం. మనం అడిగితే నిజామాబాద్ కూడా ఒక జీవో వస్తూ ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళి తెస్తున్నాం ఈ పైసలు? అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మా బట్టి గారికి పాపం బీపీ మొదలైపోయింది. ఇప్పుడు ఎప్పుడు లేకుండా ఆర్థిక మంత్రి లెక్కలు సర్ది బీపీకి వచ్చేసింది. సో ఇంత నిర్బంధమైనటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి ఉండి కూడా మనం ఇచ్చిన మూలాలు అంశాలన్నీ కూడా ఒకటొకటి పూరిస్తూ ఉన్నాం. కానీ ప్రజలకు పోవట్లే. లోపం ఎక్కడా? ఎవరిది లోపము? మీదే కదా. మీరు చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు. బాజాప్తా రుబాబ్తో మేము ఇది చేసినాం రా నాయన, మీరు 10 ఏళ్ళు చేయలేదు, మేము చేసి చూపిస్తున్నాం చెప్పాలి. చెప్తే కానీ ప్రజలకు అర్థమయ్యేది కదా. మీరు నారాజు ఉన్నారు, ఉంటారు. కుటుంబం ఉన్నప్పుడు మీరు మా మీద నారాజుకుంటే ఎవరి మీద ఉంటారు? ఉండే హక్కు మీకుంది. దాన్ని సర్ది చెప్పే బాధ్యత మాకున్నది. డెఫినెట్గా సర్దుకుందాం. కానీ వాస్తవాలు ప్రజలకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. చెప్పినప్పుడే ప్రజలు గ్రహిస్తారు. మన 500 బోనస్ ఇచ్చినాం, చప్పట్లు కొడుతారు రైతులు. మొన్నదాకా నారాజు ఉండేది, వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తలేదు. రైతు బంధు నాకు 100 ఎకరాలు ఉంది. మా ఈశ్వర్, మా తమ్ముడు, మా కుటుంబం, మా తాత ఇచ్చిన 1,000 ఎకరాలు ఉంది. మాకు కూడా బంధు పడుతుంది. వద్దంటున్నాము. ఒక లిమిట్ పెట్టండి. రైతు బంధు ఎవరికి రావాలి? నిజంగా బీదవాడు ఎవరికి అవసరం ఉందో వాళ్ళకి రావాలి. ఆ దశగా ఆలోచన చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమాజంలో ఎవడైతే నిజమైన బీదవాడో వాడికి ఫలాలు, ప్రభుత్వ ఫలాలు అందాలి. టాటా బిర్లాలకి, మెగా కృష్ణారెడ్డికి కాదు కదా మనం ఫలాలు అందాల్సింది. బీదవాడికి ఫలాలు అందాలి. ఆ దశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తూ ఉంది. మళ్ళీ నేను ఇంకొకసారి మీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో మీరు చూశారు. ఆరోగ్యశ్రీని ఎత్తేసాడు. 30,000 చెక్కులు ఎవరైతే కేసీఆర్, ఎంత సిగ్గుమాలిన పని అంటే, CMRY సీఎం ఇచ్చే రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా 30,000 చెక్కులు బకాయి పెట్టిపోయినాడు. ఇక నేను వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి ఒక CMRY ఇవ్వమంటే ఆ 30,000 చెక్కులు చూస్తున్నాం. అవే ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ప్రభుత్వం ప్రాసెస్ ఇది. ఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చి మనం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ చెక్కులు మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని 100 చెక్కులు, 50,000 లక్ష ఇచ్చిన చెక్కులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అవి మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా అవి ఇస్తే తప్ప మిగతా చేయలేం కార్యక్రమాలు. సో ప్రభుత్వం దివాలా తీసి దగాకోర్ ప్రభుత్వం నడిపిండు కాబట్టి మనకి ఇబ్బందులు. ఇలా ఆర్థిక ఇబ్బంది ఎంత ఉన్నా ప్రజల ప్రభుత్వం వచ్చింది. నేను పీసీ అధ్యక్షుల తర్వాత మంత్రుల్ని ప్రతి వారం గాంధీ భవన్ తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నాం? కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండాలి. మంత్రులు సెక్రటరీకి పరిమితం కాకూడదు. నేను ప్రమాణ స్వీకారం రోజు చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రులకు చెప్పిన, మీరు రావాల్సిందే విధిగా.
గాంధీ భవన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. గాంధీ భవన్ మాకు దేవాలయం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లొచ్చింది? ఇలా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, శాసనసభ్యులు కూడా ఇలా చాలా చోట్ల కార్యకర్తలు విస్మరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ హక్కు లేదు వారికి. సొంతంగా గెలవలే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు వారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలతోనే పోవాల్సిందే, కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవాల్సిందే. ఆ దశగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇందిరమ్మ కమిటీ కూడా చాలా చోట్ల నిజమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అవకాశం ఇవ్వమని అడుగుతూ ఉన్నాం. మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, రాహుల్ గాంధీ అత్యంత ఇష్టపడే ఆర్జీపీఆర్ఎస్ని మనం రాష్ట్రంలో బలోపేతం చేసుకుందాము, పనిచేసిన వారికి అవకాశాలు ఇద్దాము, ప్రభుత్వ ఫలాలు ప్రజలకు అందుతున్న తీరుని మీరందరూ కూడా బాధ్యతగా గ్రామాలకు వెళ్ళి చెప్పండి. ఇలా ఊరికే బట్టగాల్చి మీ దేశ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. టీఆర్ఎస్ పని అయిపోయింది, రాష్ట్రంలో ఏం లేదు. పార్లమెంట్లో 0, బీజేపీతో అడ్జస్ట్ అయి ఉన్నారు. రేపు మాపు బీజేపీతో కలుస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి పుట్టగతిలో ప్రజలే మళ్ళీ ఇంత దోపిడీ ఇన్ని లక్షల కోట్లు దేశకుని మళ్ళీ తీసుకొస్తారని నేనైతే అనుకోవట్లేదు. మీకేముందో లేదు కానీ నేనైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో మనుగడ సాగిస్తాను అనుకోవట్లే. డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి, వేల కోట్లు సంపాదించారు కాబట్టి సోషల్ మీడియాని విచ్చలిడ వాడుకొని వాళ్ళ ఉనికి చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు. కానీ ప్రజల్లో లేదు, ఉండదు కూడా. మనకు రేపు పోటీ అంటే ఎంతో అంత బీజేపీ, ఎందుకంటే కులం పేరిట మతం పేరిట వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా అధిగమిస్తాం. మళ్ళీ 5 ఏళ్ళ నాటికి ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి. ఈ దశగా ప్రతి ఆర్జీపీఆర్ఎస్ కార్యకర్త పనిచేయాలి. మీకేమైనా లోటుపాట్లు ఉంటే ఒకటొకటిగా సర్దుకుందాం. అన్నీ ఒకేసారి రావు, అవకాశాలు మెల్లగా వస్తాయి. చైర్మన్లు అయ్యారు, వాళ్ళు ఇంకొంతమంది చైర్మన్లు అవుతారు. 2 నెలలతో వాళ్ళు రిటైర్ అయితే మళ్ళీ ఇంకొంతమంది అవుతారు. ఫేస్ వైజ్గా 3 గ్రూపులకు అవకాశం వస్తుంది చైర్మన్లకి. డైరెక్టర్ కూడా అంతే, బోర్డు డైరెక్టర్స్ కూడా అయిపోతూ ఉన్నాం. మీ లిస్టులో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏది ఏమైనా ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం, ప్రజల కోసం వచ్చిన ప్రభుత్వంగా ముందుకు పోదామనే మాట ఈ సందర్భం మనం చేస్తూ హర్షవర్ధన్ గారిని మనం అభినందించాలి. ఏఐసిసి కార్యదర్శిగా ఎమ్మెల్యేగా ఉండి అలా आरजीपीआरएस में आके आप काम कर रहे हैं। आपको पता है, मेरे को पता है, आरजीपीआरएस में कोई फल नहीं मिलता, फल दे के काम करना पड़ता है। एक सैक्रिफाइस है आरजीपीआरएस లో పనిచేయడం ఒక सैक्रिफाइस। సో ఆ దశగా చేస్తున్నారు గారు వారి हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में आरजीपीआरएस नेशनल में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आना, उसके लिए हमारे स्टेट की तरफ से हमारी आपकी भरपूर मदद रहेगी। और आने वाले दिनों में जो भी नेशनल कैंप आपको करना है आरजीपीआरएस का, राहुल जी को बुलाइए, स्टेट में बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। सरकार में है हम यहाँ, आरजीपीआरएस का एक बढ़िया सा बढ़िया प्रोग्राम आप प्लान करिए। तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, यहाँ बढ़िया सा बढ़िया प्रोग्राम सिद्धेश्वर के नेतृत्व में करिए उन्होंने चेयरमैन बनने से पहले। तो మీ అందరికి కూడా మరొకసారి ఈ ఆర్గనైజేషన్ నుండి పనిచేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కలిసి పనిచేద్దాం, ఈ ప్రభుత్వాన్ని సొంతం చేసుకుందని మాట చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం। జై హింద్, జై కాంగ్రెస్। థ్యాంక్ యూ అన్న। దయచేసి జనగణమనతో క్లోజ్ చేద్దాం, దయచేసి కూర్చోండి, ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఉంటారు। మన ఆర్జీపీఆర్ఎస్ సిస్టమ్ మీకు తెలుసు। జై జగత్ అందరూ